ओम शांति आजिर एही विशेष आध्यात्मिक आलोचनाकू समस्तंकू स्वागत। ओम शांति। आजी आम पाखरे अछि बापदादा मधुबनर 20 सेप्टेम्बर 2025 रो प्रातः मुरली। हाँ तारो किछि महत्वपूर्ण अंश आउ एहार मूल मर्म बा सार हेउछि मधुर संतान माने बाबा पुराणा भक्त मानंकु तुम भक्तिर फल देबाकू आसिछंती। अच्छा। भक्तिर फल हेउछि एही ज्ञान जहा द्वारा सद्गति प्राप्त हेब। आजी आमे चेष्टा करिबा एही मूल्यवान शिक्षार गभीरताकू टिके बुझिबा पाई। कोटी अनुरोध रहिबो एही आलोचनाकू पूरा सुनंतु माने संपूर्ण भाबरे ताहेले जाई एहार गभीर अर्थकू हृदयंगम करिहेबो। हाँ ठीक। आउ दैनिक मुरली एवं एमिति अनेक ज्ञानपूर्ण विषय वस्तु पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करबाकू भूलिबे नाही। निश्चय आज आमर लक्ष्य ही सेया एई मुरलीर जो मुख्य बिंदु गुड़िक अछि ताकू आलोचना करिबा और बाबा जो महत्वपूर्ण शिक्षा दउछंती जो दिशा निर्देश दउछंती ताकू स्पष्ट भाबरे बुझिबा। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। देखंतु मुरलीर आरंभरु ही कुहा जाईछि आमर प्रकृत परिचय। आमे शरीर नुह आमे हेउछु आत्मा। आउ कुहा जाईछि जे एही ज्ञान बाबांक व्यतीत आउ केही देई पारिबे नाही। केथे मौलिक कथा किंतु केते गभीर ना। एकदम एटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण कथाटा होउची जेतेबेले आमे निजकू शरीर बोली भाबुछे सेठु ही तो सबु दुख सबु विकार आरंभ होउची। किंतु आत्मा आत्मा तो अविनाशी गोटे शक्ति स्वरूप। शरीरटा तो बदलुची नाश होउची आजी अछि काली नाही। ठीक। आत्मा गोटे शरीर छाड़ी आउ गोटे नेउची किंतु निजे बदलुनी। तेणु निजकू ही अविनाशी आत्मा भावरे मने पकेइबा एटा होउची प्रथम आउ मुख्य पाठ। अच्छा। आउ एही स्मृति एही ज्ञान केवल परमपिता परमात्मा से ही एही संगम समय रे देई परंती। आपण संगम समय कहिले मुरली रे भी बाबा सेया कहउछंती जे से एही सर्वोच्च संगम जुगरे ही आसंती। कोन एही जुगर विशेषत्व? देखंतु एही समय को कुहा जाय संगम जुग बा कन्फ्लुएंस एज। एटा गोटा छोट समय किंतु एहार महत्व बहुत बेसी। कारण एइटा होचे पुरुणा माने पतित दुनिया जाको आमे कली जुग कहउछे तार अंत और नुआ पावन दुनिया माने सत्य जुगर आरंभ। ठीक एई दुईटा भीतर समय। अच्छा। वर्तमान देखिबाकू गले पूरा दुनियाटा निजर सबुठु तळ स्थिति रे मुरली रे जो शब्द अछि पतित बा अपवित्र। हाँ। आगो जो जुग आसुछि सेटा हला अमर लोक। सेठी दैवी गुण थिबा मनुष्य माने देवता माने रहिबे। आउ एबेकार दुनिया होछि मृत्यु लोक। एठी मनुष्य से पांचटा विकार अछि ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हाँ। तारी बसरे पड़ी दुख भोगुछि। सेथिबार तो समस्ते डाकुचंदी भगवान को हे प्रभु आसो आमुके दुखरु बाहर करो। आउ सेई डाक सुनी बाबा आसिछंती आउ भक्तिर फल देउछंती जाकी होउछि ज्ञान। मुरली रे गोटे भल उदाहरण अछि राम आउ सीतांकर। आज्ञा। जेमिति सबु भक्त माने सीता परी रावण राज्य रे बंदी आउ भगवान होउछंती राम जे मुक्त करिवे। एहार अर्थ कोन? हाँ इठी गोटे कथा स्पष्ट करिबा दरकार। एइटा से त्रेतया युगर राजा रामचंद्रंक कथा नुहे। इठी राम शब्दटा परमात्मांक पई व्यवहार होईछि माने गोटे संकेत भावरे। आउ रावण किए सेई पांच विकार। तो वर्तमान पूरा मनीष समाज एही विकार रूपी रावणर शासन रे अछि। दुखरे अशांति रे बंदी हेला परि अछि। प्रतिटी आत्मा निजर जो मूल स्थिति थिला सतप्रधान सेठु खसी खसी एबे तम प्रधान स्थिति रे पहुंचिछि माने आध्यात्मिक शक्ति आउ पवित्रतार सबुठु तळ स्तर रे। बुझिली। आमे आगरु पूज्य थिलु माने निजे देवता थिलु आमकु पूजा करा जाउथिला किंतु बारंबार जन्म नेई विकार रे पड़ी आमे पूजारी हेई गलु। हाँ। माने निजर सेई पुरुणा पूज्य रूप को ही पूजा करिबाकू लागिलु। देखंतु देवता माने काहाकू पूजा करंतिनी से माने निजे पूज्य। ठीक। किंतु जेतेबेले आत्मा द्वापर आउ कलिजुग को आसे से पूजा करिबा आरंभ करे। तबे आरंभरे केवल जणे शिवंकर अभ्यवचारी पूजा थिला जाहाकू प्योर वर्शिप कहिले। तापरे देवी देवतांक पूजा हैला आउ तापरे धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे से पूजार मार्ग भी तळुकू गला। शिवंग परे देवतांकू पूजा करागला। एटाकू आमे सतस्तर कहि परिबा। तापरे रज आउ तमस्तर रे मनिषंकू गुरुंकू प्रकृतिकू पशु पक्षी जल एमटी केते कोन पूजा करागला। आज्ञा। आजिकाली देखिबे
କେତେ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇଟା ତ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉପରେ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ଆଉ ତାପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଦେବତାମାନେ। ବାକି ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପୂଜାରୀ। ହଁ ମୁରଲୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧର୍ମର ଗଛ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଆସିଲା। ହଁ ଏକଦମ। ଏଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗଛ ପରି। ମୂଳ ଧର୍ମ ହେଲା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇସଲାମ ଆସିଲା, ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜୈନ, ଏମିତି ଅନେକ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଆଉ ସେସବୁ ବଢ଼ିଲେ। ପ୍ରତି ଧର୍ମ ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ଆସି ନିଜ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ, ଯାହାକି ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ବିଶେଷତା କ'ଣ? ଆଉ ଏଟା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣିଛୁ ତାଠୁ କେମିତି ଅଲଗା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ମାନେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବାହାରୁଛି ସେଇଥିରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ଶରୀରରୁ ନୁହେଁ। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଏମାନେ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଦେବତା କରିବାର ସେବା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଛର ଶିଖା ବା ଚୂଡ଼ା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ଯୋଉ କଳିଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଶରୀର ବଂଶ ଅନୁସାରେ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବାବାଙ୍କ ପିଲା ହେଲା ପରେ ବି କିଛି ଲୋକ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଶୂଦ୍ର ଦୁନିଆକୁ, ମାନେ ସେଇ ବିକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ସଂସ୍କାର ବଦଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ହଁ, ଏ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସେବା ସହ ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ଯୋଡ଼ା, ସେ ବିଷୟରେ ମୁରଲୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। କେମିତି କିଛି ପିଲା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗୁଳି ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଶବ୍ଦଟା ଟିକେ ଶକ୍ତ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଟା ବହୁତ ଗଭୀର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବାବାଙ୍କ ପିଲା ହେଉଛି, ମାନେ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେବା କରୁନି। ସେବା ମାନେ କ'ଣ? ନିଜକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ଆଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ସେଟାକୁ ହରେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗୁଳି ମାରିବା। ଓହୋ। ଯେମିତି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଭଲ ପଦବୀ ମିଳେ ନା? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ସେମିତି ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲରେ ପଢ଼ିଲେ, ଯୋଗରେ ରହିଲେ, ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ଆଉ ସେବା କଲେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ମିଳିବ। ୟାର ମାନେ ହେଲା ସେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆଗେ ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କର, ତାପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିହେବ। ଏଇଟା କେମିତି? ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କରିବା ମାନେ ହେଲା ନିଜକୁ ବିକାରରୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ, ଅଶାନ୍ତ, ବିକାରରେ ଭର୍ତ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କୁହନ୍ତୁ? ସତ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ଆଗେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବା, ମାନେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା, ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମର ଶୁଭ ଭାବନା ଆସିବ, କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ଆସିବ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା। ବାବା ତ ସରଳ ଭାବରେ କହନ୍ତି, ହାତରେ କାମ କର ଆଉ ହୃଦୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଶୁଣିବାକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ବା ଯୋଗ କଥା କହିଲେ, ମୁରଲୀରେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ବାବା ହେଲେ ପ୍ରିୟତମ ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ପ୍ରେମିକା। ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଏଇଟା ସେ ସ୍ମୃତିର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯେମିତି ଜଣେ ପ୍ରେମିକା ନିଜ ପ୍ରିୟତମକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ଭୁଲିପାରେନି। ହଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଆମର ମନ, ସେଇ ଜଣେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିବା କଥା। ଆଚ୍ଛା। କାରଣ ସେ ହିଁ ତ ଆମର ସବୁକିଛି, ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ହିଁ ମାୟା, ମାନେ ବିକାର, ଆସି ବାଧା ଦିଏ। ବାବା ନିଜେ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତିନି, କାରଣ ସେ ତ ସବୁଠୁ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ତମେମାନେ ହିଁ ତ ମୋତେ ଡାକିଥିଲ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ସମସ୍ତେ ବଧୂ ପରି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏଇ ରାବଣର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଧା କୁହାଯାଇଛି ଅପରାଧିକ ଆଖି ବା କ୍ରିମିନାଲ ଆଇ। ଏହା ବଦଳରେ ସିଭିଲ ଆଖି ବା ସିଭିଲ ଆଇଜ୍ ରଖିବାକୁ ହେବ।
ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଆପରାଧିକ ଆଖି ମାନେ ହେଲା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଉଟା ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ଦେହ ଭାବରେ ଦେଖେ, ଯୋଉଥିରେ କାମନା ଥାଏ, ବିକାର ଥାଏ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ଥାଏ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ଧୋକା ଦିଏ, ଆମକୁ ତଳକୁ ପକାଏ। ଆଉ ସିଭିଲ ଆଖି ହେଲା ସଭ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟକୁ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଦେଖେ, ଭାଇ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ଆଚ୍ଛା। ଏମିତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କେତେ ଭଲ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେତେ ପବିତ୍ର। ହଁ, ଆମକୁ ବି ସେମିତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କାହିଁକି ନା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଭଗବାନ। ସେ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଗୁରୁ ତିନୋଟା ରୂପରେ ଆମକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ପାଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିଲେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ କେତେ ଆଲୋଚନା, କେତେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ଯେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଧର୍ମର କ'ଣ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁରଲି କହୁଛି ଏଇ ନାଟକକୁ ନ ଜାଣିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହି ନାଟକ? ଏହି ନାଟକ ମାନେ ହେଲା ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର, ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଆଉ ଭୂଗୋଳର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ। ଓହୋ। ଏଇଟା ଗୋଟେ 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର, ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର ଘୁରୁଥାଏ, ପୁଣି ପୁଣି ସେଇଆ ହୁଏ। ଏଥିରେ ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳିଯୁଗ ଏ 4 ଯୁଗ ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। କୋଉ ଧର୍ମ କେବେ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ, କେମିତି ପ୍ରତି ଆତ୍ମା ନିଜର ସବୁଠୁ ଭଲ ସ୍ଥିତି ମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତୋ, ରଜ ଆଉ ତମୋ ସ୍ତର ଦେଇ ତଳୁକୁ ଖସେ, ଏଇ ପୁରା ଜ୍ଞାନଟା କେବଳ ବାବା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ନାଟକକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ ନା। ହଁ, ଠିକ୍। ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କାହିଁକି ଏତେ ଧର୍ମ, କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ, କେମିତି ଶାନ୍ତି ଆସିବ। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମକୁମାର ଆଉ କୁମାରୀମାନେ ହିଁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଝେଇବା କଥା କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ, ଯୋଗ, ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ହିଁ ଆମ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଭରିଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ବିକାର ଉପରେ ଜିତ ହାସିଲ କରୁ ଆଉ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ପାଉ। ଆଚ୍ଛା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେନି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆଉ କୋଉ ଧର୍ମ କି ରାଜ୍ୟର ଥାଏ। ଏବେ ଏଇଟା କଳ୍ପନା ପରି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ନିୟମ। ତେବେ ବାବା ଖାଲି ଏଇ ନାଟକର ଜ୍ଞାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ବି। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇବେ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା, ତେଣୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସେ ଆମକୁ ନିଜ ପିଲା ଭାବରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଠିକ୍। ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି ତ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ନିଜର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା, ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା କରିବା। ତେଣୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ବି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ନିଜକୁ ବା ଏଇ ଦୁନିଆକୁ କେମିତି ବୁଝିବା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁରଲିର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ବା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପରମ ଶିକ୍ଷକ ବାବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅପାର ସମ୍ମାନ ରହିବା ଦରକାର। ପାଠପଢ଼ାରେ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ନେବାରେ ବହୁତ ଚତୁର ହେବାକୁ ହେବ, ଆଉ ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ନିଜ ଉପରେ ଦୟାକରି ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ବା ସିଭିଲ ହେବା, ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିବାର ଯୋଉ ମହାନ ସେବା, ସେଥିରେ ନିଜକୁ ଲଗେଇବା। ଆଉ ଆଜିର ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଶୀର୍ବାଦଟି ହେଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡ୍ରିଲ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରି ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅ ଏବଂ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡ୍ରିଲ୍? ହଁ, ଯେମିତି ଆମେ ଶରୀର ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ କରୁନା, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ। ହଁ। ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡ୍ରିଲ୍ ବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା, ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଇ ଦେହ ଦୁନିଆର କଥା ଭୁଲି ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହଟେଇ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। ଆଚ୍ଛା। ଏମିତି କଲେ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ବାହାରେ ଯେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥାଉନା କାହିଁକି,
ନିଜ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଆଉ ମାୟାର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ସେଥିରେ ସହଜରେ ପାସ୍ କରିଯିବା। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ସ୍ଲୋଗାନଟି? ସ୍ଲୋଗାନଟି ଥିଲା, ବିକାର ଉପରେ ଆଧାରିତ କୌଣସି ସ୍ୱଭାବ, ସଂସ୍କାର ଏବଂ କର୍ମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ହିଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଏହାର ମାନେ ହେଲା, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ବିକାର ଅଛି, ହଁ, ସେଇଥିରୁ ଯୋଉ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବା ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଆଗରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ବାଃ, କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥା। ତେବେ ଆଜିର ଏ ଯୋଉ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେଥିରୁ ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯୋଉ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲୁ ତାର ଅସଲ ଫଳଟା ହେଉଛି ଏବେ ବାବାଙ୍କଠୁ ମିଳୁଥିବା ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମାନେ ସଦ୍ଗତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମନେ ରଖିବା ଆଉ ବାବାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେବା କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ କରିବାର ଚାବିକାଠି, ନା? ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ଯଦି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା, ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା ଆଉ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ସହ ସହମତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଲେଖି ନିଜ ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା ଖାଲି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁନି, ନିଜ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନା ଯାଏ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଉ ଯିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଚାର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଏଇ ମୁରଲୀର ଆହ୍ୱାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସ୍ମୃତି ବା ଯୋଗ ପ୍ରେମର ଅଗ୍ନିରେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ଗତି ସେଇଟା ବି ଜୋର ଧରିବ ନାହିଁ। ସତ କଥା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ନିଜ ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପରି କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମ୍ପନ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମନନ କରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।